حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آدم کی اولاد وہاں سے آ رہے ہم بس. ہاں تو آپ نے تو کتابوں میں پڑھا ہوگا نا، آدم علیہ السلام نے پہلے پیر کہاں رکھا؟ ہندوستان میں. ہاں ہندوستان میں. ہندوستان تو پھر ایسا کیسے؟ ہندوستان میں، اسی لیے میں کہتا ہوں ہندوستان ہمارے باپ کی جاگیر ہے، تو میں بولتا ہوں نا ٹھیک ہے آپ کے باپ کی جاگیر ہے. ہندوستان پہ میرا زیادہ ادھیکار ہے کیونکہ میں تو 1947 میں جنہ کی 2 نیشن ہاں ٹھیک ہے، بہت بڑھیا. تو آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھے؟ آپ کو کیا پتا کیا تھے آدم علیہ السلام؟ آپ مجھے بتائیے نا، میں تو سوال پوچھ رہی ہوں. آپ بتائیے. ماں ہوا کیا تھی؟ مجھے تو یہ پتا ہے. ماں ہوا کیا تھی؟ ماں ہوا کیا تھی؟ آدم علیہ السلام کیا تھے؟ بتائیے نا، وہ مسلمان تھے ماں ہوا کیا تھی؟ بھائی اسلام تو آدم علیہ السلام لے کر نہیں آئے نا. نہیں، کون لایا اسلام؟ کون لے کر آیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے نا اسلام تو 1400 سال پہلے آیا. اسلام تو کون لے کر آیا؟ اسلام تو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کے آیا. مگر میرا تو ماننا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام، آپ بولتے ہو کہ سناتن دھرم تھا، میرا ماننا ہے کہ آدم علیہ السلام لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نام آتا ہے منو کا، تو پھر کل ملا کر آپ کے ونشج وہی ہوئے نا، گھوم پھر کر آپ وہاں پہنچ گئے نا. آپ نے کہا، میں نے سوال پوچھا آدم علیہ السلام کہاں انہوں نے سب سے پہلے پیر رکھا، آپ نے کہا کہ انہوں نے ہندوستان میں رکھا. پھر میں نے پوچھا آدم علیہ السلام کیا مسلمان تھے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا. آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہمارے آقا وہ اسلام لے کر آئے، یعنی آدم علیہ السلام مسلمان نہیں تھے. آپ نے سوال نہیں کیا، آپ کے پوروج جو ہے وہ مسلمان نہیں تھے. He is the first pair of human being, haven't been proved, but it is not established yet. But now how science will be going to prove it, because we can't go back in time. Thank you. میں نے سوال پوچھا ہے کہ قرآن مجید اور دیگر مذاہب کی کتاب میں لکھا ہے کہ سب سے پہلی جوڑی آدم اور ایو تھی، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام تھے. لیکن سائنس اسے تسلیم نہیں کرتا. ہم وقت میں پھر سے واپس نہیں لوٹ سکیں گے، تو کس طریقے سے ہم ثابت کریں گے کہ سب سے پہلے جو جوڑی ہے وہ آدم علیہ السلام اور بیوی حوا تھے؟ پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید ایک سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENC، لیکن یہ کتاب ہے سائنس کی، SIGNS. یہ آیات کی کتاب ہے، یہ کتاب ہے نشانیوں کی. اور قرآن مجید میں سب سائنس کے فارمولا نہیں ہیں، لیکن قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، اور اس 6000 میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں بات کرتی ہے. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میں کیوں قرآن مجید میں ہر بات پہ عمل کرتا ہوں. جو بھی قرآن مجید میں لکھا ہے سائنس کے بارے میں، اگر آپ میری تقریر سنیں گے، مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے کہ 80% سائنس پروف کر چکا ہے کہ جو بھی قرآن میں لکھا ہے 100% صحیح ہے. 80% جو قرآن میں لکھا ہے سائنس یہ ثابت کر چکا ہے کہ 100% صحیح ہے. ابھی 20% از ایمبیگوس، جو ہمیں پتہ نہیں. اس 20% میں سے 1% ابھی تک ثابت نہیں کیا گیا ہے کہ وہ غلط ہے. ان نون، ایمبیگوس، پتہ نہیں، تو ہم ڈالتے اسے ڈاؤٹ فل کیٹیگری میں. ڈاؤٹ فل، وی ڈونٹ نو. تو میری لاجک یہ کہتی ہے اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ڈاؤٹ فل ہے، ان نون ہے، ایمبیگوس ہے، اس میں سے 0.1% بھی ثابت نہیں ہو چکا کہ غلط ہے. چونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے کہ اسے ثابت کر سکے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگا. اور اس 20% میں آتا ہے کہ پہلی جوڑی انسان کی تھی آدم علیہ السلام اور بیوی حوا. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں کہ یہ کہہ سکے کہ اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی ہے، لائف آفٹر ڈیتھ. آخرت کے بارے میں سائنس اتنی ایڈوانس نہیں. سائنس یہ نہیں تسلیم کرتی جو قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن میں ذکر ہے جنت اور دوزخ کا، قرآن میں ذکر ہے جن کا. سائنس اب تک اتنی ایڈوانس نہیں کہ اس کے بارے میں کہہ سکے کہ یہ صحیح ہے. تو بہت سی چیزیں جو قرآن مجید میں لکھی تھی 1400 سال پہلے، اکثر چیزیں سائنس تسلیم نہیں کرتی تھی. لیکن آج
سائنس ایڈوانس ہونے کے بعد, سائنس ترقی کرنے کے بعد 80% سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ 100% صحیح ہے. انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ 50 سال بعد, 100 سال بعد, 200 سال بعد سائنس یہ بھی تسلیم کریں گی کہ جنت ہے, دوزخ ہے, جن ہے, اینجل ہے, اور یہ بھی تسلیم کریں گے کہ پہلی جوڑی آدم اور بیوی ہوا تھی. मी SB माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये. माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे. ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आटापिटा कशासाठी चाललाय. हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे. ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असतं ना. मग हे तुम्ही काय करताय, ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती. भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं. इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व ताला ने एक ही मज़हब भेजा है. जितने भी किताबों में मज़हब जो लिखा है वो एक ही है. ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं. ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं. तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है, और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा. लेकिन मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी, एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळ्या पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना. हाँ, मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं. भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए. तस नको ना, एकच पाहिजे. एकता पाहिजे. तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है. नहीं, इसीलिए तो आज भांडर हो रहा है, गड़बड़ हो रही है, इसीलिए तो तकरीर कर रहा हूँ. अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं. नाही, भांडण असं म्हणत नाही. देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना. हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो. ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते. ये पानी, वाटर, जल क्या है, सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मज़हब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आपको जितने, डॉक्टर साहेब, आपको जितने समजलं नाही, सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाली, असं का व्हावं, तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल. क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूँ मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है. नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा क्यों हुआ. भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूँ. आप शायद हिंदी नहीं समझते. मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूँ, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं, ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों. तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ, बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है, और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए,
फिर पैगंबर भेजा। इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए, और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए, और आखिरी पैगंबर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं ये कहता हूं आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूं कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बोलते सब धर्म है के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब। मी ईश्वराला मानतो। बिल्कुल सही। आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूं मैं। यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है।